Doubt still now? அடுத்து போலாமா? Observe இல்ல mix ஆயிடுவாங்க. Okay, long distance transport of water. At some earlier stage, you might have carried out an experiment where you placed a twig bearing white flour in a colored water and had watched it turn color. பார்த்திருக்கியா இந்த experiment? பண்ணிருக்கியா? பண்ணிருக்கியா? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கோ like this is experiment பீக்கர்ல வந்து colored solution consider this as a blue color okay blue color ஒரு plant ஓட twig மட்டும் தான் எடுத்துக்க twig அப்படினா twig னா என்னது ஒரே ஒரு part மட்டும் எடுத்துக்க அதுல பூவுமே இருக்கு like flowerமே இருக்கு which is white color okay after few days என்ன ஆகும் அப்படினா this blue color solution வந்து enters into the stem and the flower will turn into blue color so இதுதான் experiment conduct பண்ணாங்க ஓகேவா என்னன்னு பாப்போம் அது பாரு at some earlier stage you might have carried out an experiment where you placed a twig bearing white flowers in a colored water and had watched it turn color on examining the cut end of the twig after a few hours you have noted the region through which the colored water entered எங்க இருந்து என்டர் ஆயிருக்கும் அப்படினா இதுவே வந்து நீ பாதியில இருந்து கட் பண்ணி தான் வச்சிருப்ப சோ இப்படி தான இருக்கும் இப்போ எதனா ஒரு காம்ப கட் பண்ணா அப்படினா இப்படி தான இருக்கும் புள்ளி புள்ளியா இருக்குமா சோ அதுல இருந்தா வந்து வாட்டர் என்டர் ஆச்சு அப்படி நீ கண்டுபிடிச்சிருப்ப லைக் லேட்டர் few ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி வாட்டர் வந்து உள்ள என்டர் ஆச்சு ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர் வந்து எப்படி ப்ளூவா மாறுச்சு அப்படினு moved okay and that experiment very easily demonstrate that the path of the water movement is through the vascular bundles na yaru xylem and phloem xylem carries what and phloem carries what food is carried by xylem water phloem food yes phloem is water and sorry phloem is food and xylem is water அப்ப வந்து இங்க water conduct பண்ண element யார் இங்க yes more specifically the xylem. Now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances up a plant. Long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone. நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம் diffusion வந்து short distance வந்து கவர் பண்ணும் not only short distance cell to cell or within the cell இதெல்லாம் tissues இதெல்லாம் தான் கவர் பண்ணும் but not the long distance transport so the long distance transport is carried out by our vascular bundles and the vascular bundlesல xylem வந்து which is unidirectional so water இங்க இருந்து கீழ இருந்து மேல கொண்டு போச்சு அப்படினா திரும்பி வராது அது unidirectional இதே வந்து phloem அங்க இருந்து food வந்து multidirectionalா வந்து it can bring okay so diffusion is nothing but what okay energy தேவைப்படுதா இல்ல energy தேவைப்படல so okay so energy தேவைப்படலனா இல்ல தேவை இல்ல அப்படினால so it is a slow process it can account for only a short distance of molecules for example the movement of a molecule across a typical plant cell is about 50 meter takes approximately 2.5 seconds ரொம்ப கம்மி இவ்வளோட distance கவர் பண்றதுக்கு அதுக்கு 2.5 seconds வந்து எடுக்குது so இது வந்து short distance தான் அப்போ வந்து it is capable at this rate can you calculate how many years it would take for the movement of molecules over a distance of 1 meter within a day by diffusion alone அதை கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது நம்மளால ஏன்னா அவ்வளோ diffusion வந்து எப்படி சொல்ல ரொம்ப மைன்யூட்டான லென்த்துக்கே வந்து 2.5 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது இவங்க வந்து 1 மீட்டர் சொல்றாங்க 1 மீட்டர்னா லாங் ஒரு ட்ரீ ஒரு அளவு அப்போ அது எவ்வளோ வருஷக்கணக்கு ஆகும் ஸோ that is not possible in large and complex organisms often substances have to be moved to long distances இதே குட்டி குட்டி செடி அப்படினா இந்த diffusion facilitated active transport வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது பெரிய பெரிய trees அப்படினா long distance தேவை அப்பதான் வந்து we are using this vascular system
Sometimes the site of production or absorption and the site of storage are too far from each other. Site of production சொல்றாங்க. இது வந்து site of production in a tree. Site of production. யார் photosynthesis prepare பண்றா? யார் food prepare பண்றா? So production வந்து leaves. அப்ப அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? Absorption. Absorption அப்ப யாரு? Root. Yes. And site of storage? Storage யாரு? Storageum root தான். So என்ன சொல்றாங்க? Production leaves and root and stems are very far from each other. That is true, right? So diffusion or active transport would not suffice. Suffice அப்படினா it is not enough. So we have to find some alternative methods. Special long distance transport systems become necessary so as to move substances across long distances and at much faster rate. So if the distance is very much long, they have to move very fast. If they go very slow, what happens? It cannot reach to the top of the tree. So fast rate வந்து ரொம்ப முக்கியம். Water and minerals and food are generally moved by a mass or a bulk flow system. என்ன சொல்றாங்க? இப்போ வந்து ஒரு drop எல்லாம் அவங்க கொண்டு போக மாட்டாங்க. பல்கா தான் கொண்டு போவாங்க. Because இப்போ drop கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போனா எவ்வளவு வாட்டி அவங்க எடுத்துட்டு போய் வரணும். அப்புறம் வந்து பத்தாம அங்க போயிடும். So they have to take in bulk amounts. Mass flow is a movement of substance in a bulk or n masses from one point to another results of pressure differences. Neat question. So எதனால வந்து அவங்க வந்து bulk movementல வந்து கொண்டு போறாங்க அப்படினா because which results in pressure difference between the two points. 2 points na root ல இருந்து leaf க்கு. Okay. It is a characteristic of mass flow that substances were in solution or in suspension are swept along at the same speed. It is a characteristic of the mass flow that substances, whether a solution or solid, are swept along at the same phase. Okay. இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்க, ஒரு கிளாஸ்ல வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுல வந்து சாண்ட் போட்டுட்டேன். நல்லா கலக்கு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேகமா இது பண்ணு. அந்த ரொட்டேட் ஆகும்போது வாட்டர் கூட சாண்டும் தான் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ எதுனால இருக்கட்டும், சாலிடாக இருக்கட்டும், லிக்விடாக இருக்கட்டும், இதே வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது அவங்க எல்லாருமே ஒரே ஸ்பீடில் தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆவாங்க. இதே நீ கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு ஒரு 2 hours ஒரு 1 hour வச்சுட்டு அப்படின்னா எல்லாமே சாண்டெல்லாம் கீழே ரெசிடியூ ஆகிடுமா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க. In a flowing river. Okay. This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradients. Bulk flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient. Hydrostatic pressure அப்படினா வாட்டரை வச்சு வாட்டர் ப்ரெஷர். ஓகே, வாட்டர் ப்ரெஷர் எப்போ வருது? வாட்டர் வச்சு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷரை காஸ் பண்ணுறது வந்து பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் gradient. That is a garden hose. Garden hose அப்படினா இப்போ பெரிய கார்டன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பைப் போட்டு தான் தண்ணி வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ நீ டேப்ல தண்ணி போடுற, எப்படி வந்து ஃபோர்ஸாக வருது? ஸோ தட் இஸ் டியூ டு பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர். அண்ட் ஒரு நெகட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் வந்து சக்ஷன் த்ரூ அ ஸ்ட்ரா. இப்போ நீ இது பண்ண உடனே உறிஞ்ச உடனே உள்ள இந்த ஸ்ட்ரா, இப்போ நீ ஜூஸ் குடிக்கிற அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரா உறிஞ்ச உடனே ஜூஸ் வருதா உள்ளேருந்து, அது வந்து நெகட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர்னால தான் வந்து அந்த ஜூஸ் வந்து நமக்கு வருது. ஓகே, சரி அடுத்து போலாமா? Okay, the bulk movement of substance through conducting or vascular tissues of plants is called as translocation. So translocation na long distance la வந்து water food எல்லாம் வந்து போய் supply ஆகுறது வந்து translocation, which used by vascular tissues. Do you remember studying cross section of roots, stem and leaves of higher plants and studying the vascular system? The higher plants have highly specialized vascular tissues, that is the xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of mainly when it is water, mineral salts and some organic nitrogen and hormones from roots to the aerial parts of the plant. Aerial plant அப்படினா aerial na towards sun. The phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes mainly from the leaves to the other parts of the plants. Okay.
எனி டவுட்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர். ஓகே, ஹவு டு பிளான்ஸ் அப்சர்வ் வாட்டர்? இப்போ பிளான்ஸ் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணி, இப்போ தண்ணி நம்ம ஊற்றுறோம் ரூட்டில், எப்படி வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். We know that roots absorb most of the water and that goes into the plants. Obviously, that is why we apply water to the soil and not to the leaves. The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the functions of the root hairs that are present in the millions at the tip of the root. இந்த மார்ஃபாலஜியில் நம்ம படிக்கும் போதே பார்த்துருப்போம், என்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இதுவா, டைப்ஸ் ஆஃப் செல் ஸ்டேஜ், regions of cell, okay, yeah, regions of root. என்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூட் டிப்பு, அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், மெரிஸ்டமேட்டிக், elongated, மெச்சுரேஷன், அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு. ஸோ ரூட் டிப் தான் என்ன பண்ணுது அப்படி, சாரி ரூட் ஹேர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வாட்டர் வந்து நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணி ரூட்டுக்கே கொடுக்குது. நாட் த ரூட் அப்சர்வ் வாட்டர், இட் இஸ் மெயின்லி த root hairs absorb the water from the soil. Root hairs are thin, walled and slender extensions of root epidermal cells that greatly increase the surface area for absorption. And water is absorbed along with mineral solutes by the root hairs purely by diffusion. ஏன் diffusion? Because வந்து short distances தான். இப்போ சாயிலுக்கும் ரூட் ஹேர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகுது, ஷார்ட். ஏன்னா டிஃப்யூஷன் வந்து ஷார்ட் இடத்துல தான் வந்து டிஃப்யூஷன் அக்கர்ஸ். ஸோ டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா how it occurs from which to concentration to which concentration? Yes, higher to lower concentration தான் வந்து diffusion occurs. Okay, how does this facilitated transport occurs? Facilitated diffusion. higher to lower. Okay, என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்போ டிஃப்யூஷனுக்கு facilitated diffusionக்கும்? ஒரு கேரியர் பண்ணுவோம், புரோட்டீன். கேரியர் புரோட்டீன் மூலமாக போகிறது வந்து facilitated transport. okay. Once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layers by two distinct pathways. So first வந்து soil இருக்கு, soil இருந்து வந்து root absorb பண்ணல water, which is absorbing root hairs absorb பண்ணுது. root hairs absorb பண்ணிட்டு அந்த root உள்ளக்கு அனுப்புது. ஸோ அந்த ரூட்டுக்குள்ளார போருக்கு வந்து ரெண்டு pathway இருக்கு. என்னென்ன pathway? One is apoplast and symplast. அப்போப்ளாஸ்ட் அப்படின்னா வித்தவுட் கிராசிங் அப்படின்னு மீனிங். அப்போ அப்படின்னா வித்தவுட் கிராசிங், எதையும் அது கிராஸ் பண்ண நேராக உள்ளே போயிடும். இதே வந்து சிம்பிளாஸ்ட் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளார போகிறது, த்ரூ செல் தான் வந்து சிம்பிளாஸ்ட். ஓகே, பார்ப்போம். The apoplast is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except at the Casparian strips of the endodermis. இப்போ இந்த அப்போப்ளாஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, கண்டினியூஸாக இருக்குது அந்த பாத்வே. இப்போ வந்து சில டைம்லலாம் மவுண்டன்ஸ்லாம் நம்ம ஏறணும் அப்படின்னா, மலையிலலாம் ஏறணும்னா கண்டினியூஸாக பாத்வே நமக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும். சில இடத்துல வந்து நம்ம டைவர்ஷன் திருப்பி விட்டுருப்பான். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அப்போப்ளாஸ்ட் வந்து ரூட்டுக்குள்ளார வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளோவாக இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ஸ்டக் ஆகும். அந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி போக முடியாது, சுற்றி தான் போகணும். அது எந்த இடம் அப்படின்னா காஸ்பிரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ். காஸ்பிரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னா சப்பரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சப்பரின், எனி ஐடியா? சப்பரின் வாட்டர் வந்து இம்பர்மியபிள், வாட்டர் வந்து உள்ளே அனுப்பாது. சப்பரின் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங். ஏன் அது காஸ்பரின் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச பேர். ஸோ அவர் பேர் காஸ்பீரியன். ஸோ அதனால காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ்னு வச்சுட்டாங்க. In the roots, the apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cell. Movement through the apoplast does not involve crossing the cell membrane. Okay, இப்போ டயக்ராம் நீ பார்த்த அப்படின்னா கலர் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு? ஓகே, அப்போப்ளாஸ்ட்னா என்ன சொல்லுது? வித்தவுட் த கிராசிங். வித்தவுட் த கிராசிங் அப்படின்னா இப்போ செல்லுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க, செல் வால்லே போயிடுவாங்க. செல் வால்லே போயிட்டே இருக்கும் போது இந்த காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வரும்போது மட்டும் தே வில் டேக் டைவர்ஷன். பிகாஸ் காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து இம்பர்மியபிள் டு வாட்டர், வாட்டரை வந்து உள்ளே அனுப்பாது. ஸோ அது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி, வாட்டரை உள்ளே அனுப்பாமல் வேறு ரூட்டில் அவங்க போவாங்க. மற்றபடி எல்லாமே அவங்க வந்து செல் வால்லே த்ரூ தேல் என்டர். பாரு டயக்ராம் இருக்கா? வெளியவே அவங்க போகிறாங்களா? அந்த டார்க் ப்ரௌன் அந்த இது இருக்குல்ல, லைக் அந்த லென்த் ரெண்டு, அதுதான் வந்து காஸ்பரின் ஸ்ட்ரைப்ஸ். காஸ்பரின் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க? தே ஆர் கோயிங் இன்சைட் த செல். பிகாஸ் காஸ்பரின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் என்னது? டு வாட்டர், வாட்டரை அலோவ் பண்ணாது. ஓகே, அடுத்து டயக்ராம் இருக்குல்ல, புரிஞ்சுட்டுல? ஓகே, the movement is depend on the gradient. gradient அப்படின்னா
எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வந்து it will go to the lower gradient place. The apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியில் போகுது போனால் ரஷ் இப்போ எப்படி ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு ஃபால்ஸ்லேருந்து வாட்டர் எப்படி கொட்டுது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸில் தான் they'll enter into the cells through apoplast pathway. As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water. இப்போ இந்த வாட்டர் வந்து ரஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் எதனால அப்படி அவ்வளோ ரஷ் பண்ணி வெளியே லீக் ஆகாம எப்படி ஃபுல்லாக போகிறாங்க அப்படின்னா it is because of adhesive and cohesive. Adhesive அப்படின்னா என்னது? adhesive அப்படின்னா எவ்வளோ நம்ம ஸ்ட்ராங்காக மெட்டீரியல்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறோம் ஹோல்டிங் த மெட்டீரியல்ஸ் டுகெதர் ஓகேவா அதுதான் வந்து adhesive. cohesive அப்படின்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது இப்போ நீ டம்ளரில் வந்து வாட்டரை ஊற்றுற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுக்க முடியுமா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமா ஸோ தட் இஸ் நோன் as cohesive. ஸோ we cannot differentiate the molecule particles. adhesive அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்றா போகிறது லைக் ஹோல்டிங் டுகெதர் and whereas is cohesive means என்னது they don't differentiate, cannot differentiate water molecules. அதான் cohesive properties of water. And then இப்போ வந்து apoplast முடிச்சோம் ஸோ apoplast என்ன பண்ணுறாங்க they எப்படி போவாங்க செல் வாலே தான் போவாங்க எப்போ they'll enter into the cell because Casperin step impermeable to water அப்படின்னா impermeableனா தூக்கம் வருதா impermeableனா impermeable என்னது impermeableனா வாட்டர் வந்து உள்ளே போகாது சரியா impermeable permeableனா வாட்டர் உள்ளே போகும். The symplastic system இப்போ அடுத்து வந்து symplastic system is a system of interconnected protoplast. Neighboring cells are connected to the cytoplasmic strands that extends through the plasmodesmata. Plasmodesmata அப்படின்னா என்னது plasmodesmata இப்போ ரெண்டு செல்லு வச்சுக்கோ இந்த ரெண்டு செல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் இதுதான் வந்து plasmodesmata. okay water இந்த bridge மூலமா தான் it goes there and comes here. okay that is plasmodesmata. so வந்து அப்ப என்ன சொல்றாங்க symplasticல வந்து plasmodesmata மூலமா water enter ஆகுது கரெக்ட் தானே already we saw symplast means going inside the cell through the cell நம்ம பார்த்தோம் அப்ப இதுதான் செல் அப்படினா through the cell தான் அவங்க போணும் எப்படி போவாங்க through plasmodesmata openings மூலமா they will enter into the cell. okay diagram பார்த்தா அப்படினா தெரியும் epidermis first epidermis அடுத்து வந்து cortexல போறாங்க epidermisல இருந்து cortex how they are going presence of plasmodesmata கொடுத்திருக்காங்க டயகிராம்ல ஸோ அடுத்து endodermis they enter through this plasmodesmata and then therefore to the pericycle also through plasmodesmata and later into the xylem. okay during symplastic movement the water travels through the cell their cytoplasm. intercellular movement is through the plasmodesmata. intercellular movement அப்படினா between two cells. water has to enter the cells through the cell membrane, hence the movement is relatively slow. ஏன் செல் மெம்பரேன் குள்ள வாட்டர் உள்ள போச்சு அப்படினா ஃப்ளோ வந்து ஏன் ஸ்லோவா இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க ஏன் செல் வந்து லிப்போஃபிலிக் வாட்டரோ ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்போ எது மூலமா அவங்க கஷ்டப்பட்டு தானே போகணும் அப்போ என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது அப்போ ஆக்டிவ் எப்படி நடக்கும் ஃபெசிலிட்டேட்டட் அப்படின்னா புரோட்டீன் கேரியர் அப்போ எந்த புரோட்டீன் வாட்டருக்கு எந்த புரோட்டீன் நம்ம பார்த்தோம் இது அக்வாபோரன்ஸ் ஸோ அக்வாபோரன்ஸ் மூலமாக சிம்பிளாஸ்டிக் இதில் வந்து வாட்டர் என்டர்ஸ் இன் டு த செல் மெம்பரேன் hence the movement அதனால தான் வந்து movement வந்து it is very slow. movement is again down a potential gradient. down a potential gradient அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு அதுதான் symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming. you may also observe cytoplasmic streaming in cells of hydrilla leaf. the movement of chloroplast due to streaming is easily visible.
இந்த லீஃப்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதுதான் இந்த லீஃப் வச்சுக்கலாம். இந்த லீஃபோட லைக் எல்லாத்துக்கும் இப்படி தான் வரைகிறேன். ஓகே, இப்படி தான் அந்த லீஃப் இருக்குது, லீஃபோட செல்லு. சரியா, லீஃபோட வேக்யூல் இப்படி இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்கும். என்னன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் தானே இப்படி சுற்றி வருமா, அது விச் இஸ் வெரி விசிபிள், which is very visible. That's what they are telling there. பாரு, you may observe cytoplasmic streaming. இதுதான் cytoplasmic streaming in the cells of hydrilla leaf. The movement of chloroplast is due to the streaming is easily visible. ஈஸியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது வந்து vacuole, vacuole சுற்றி வந்து cytoplasmic streaming வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. cytoplasm என்னது? கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்னா அப்போ ஏதோ ஒரு லைக் ஆயில் கண்டென்ட், வாட்டர் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்காங்க. அப்போ அதோட குளோரோபிளாஸ்ட் அதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து இவங்களை சுற்றுற மாதிரி நமக்கு தெரியுமா, வேக்யூவில் சுற்றுற மாதிரி தெரியும். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி இன் ஹைட்ரலா லீஃப். மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோ இன் த ரூட்ஸ் அக்கர்ஸ் வியா த அப்போபிளாஸ்ட். அப்போபிளாஸ்ட் அப்படின்னா என்னது? செல் வாலில் சுற்றி போகிறாங்க. எப்போ உள்ள என்டர் ஆவாங்க? Okay, since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. So எப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து அப்போபிளாஸ்ட் தான் நடக்குது, அப்போபிளாஸ்ட் பாத்வே தான் நடக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? செல்ஸ்லாம் வந்து லூஸ்லி பேக்டு. இப்போ செல்ஸ் இப்போ இந்த இதில் வந்து சிம்பிளாஸ்ட் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளார அவங்க போவாங்க. செல்லுக்குள்ளே எப்போ போவாங்க? செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக பேக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான். இப்போ இங்கே இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ இவங்க டைட்டாக பேக்ட்னா ஒரே வழியில் போவாங்க. இஃப் தே ஆர் லூஸ்லி பேக்ட் இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா வேற ஒரு டைரக்ஷனில் போயிட மாட்டாங்க வாட்டர். ஸோ அதுதான். ஸோ வந்து வாட்டர் செல்ஸ்குள்ளார வந்து செல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பேக்ட் இருக்கனால அப்போபிளாஸ்ட் பாத்வே தான் மோஸ்ட்டாக வந்து நடக்குது. சரியா? and offer no resistance to water movement. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of the band of subrenous matrix called as Casparian strip. ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஏன்னா அப்போபிளாஸ்ட்ல பாதி வழி வரைக்கும் தான் we can pass through the cell membrane, but once this Casparian strip is being reached, we have to enter into the cell because of the impermeable property of Casparian strips. Water molecules are unable to penetrate the layer, so they are directed to wall regions that are not suberized into the cells proper through the membranes. The water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the cells of the xylem. அப்போ வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாத்வே வந்து நடக்குது. ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்து Casparian strips இருக்காங்க, இங்கே வந்து xylem இருக்காங்க. இப்போ வாட்டர் வந்து நேராக ஃபஸ்ட் எப்படி போவாங்க? வெளியே தான் போவாங்க. Casparian இப்போ வந்து அப்போபிளாஸ்டாக இருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் வந்து அவங்க அப்போபிளாஸ்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. when this Casparian stripe comes, they enter into the cell and they go to the xylem here, and இங்கே வந்து என்னவாகுது? சிம்பிளாஸ்ட் பாத்வே மாறிடுறாங்க. சிம்பிளாஸ்ட் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளார போகிறது. அப்போபிளாஸ்ட் வந்து இது இப்போ ஒரே ஒரு பாத்வே வந்து கண்டினியூஸாக எதுலையுமே போகல, xylem போகிற வரைக்கும். ஃபஸ்ட்டு அப்போபிளாஸ்ட் ஃபாலோட் பை சிம்பிளாஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட்ல ஏன் அப்போபிளாஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓகே, ஃபர்ஸ்டே அவங்க சிம்பிளாஸ்ட்லேயே போகலாமே, ஏன் போகலை? ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் லூஸ்லி பேக்ட். ஓகே, இங்கே the water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the cells of the xylem. The movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. This is the only way water and other solutes can enter the vascular cylinder. Vascular cylinder na what they are telling here? Xylem adha சொல்றாங்க. ஆமா, இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் வந்து மாஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வந்து எப்படி நடக்குது? சிம்பிளாஸ்னா நார்மலாக இப்படி கிராஸ் பண்ணி போகிறது, அது ஜென்ரல் ரூலு. ஆனால் இங்கே ரூட்டில் அவங்க எப்படி போகிறாங்க அப்படின்னா இப்படி போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு அப்போபிளாஸ்ட்டாக அப்புறம் தான் சிம்பிளாஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனால் சிம்பிளாஸ்ட் எப்பவுமே வந்து பிளாஸ்மா டெஸ்மோட்டாவை கிராஸ் பண்ணி தான் போகும். Once inside the xylem, water is again free to move between the cells as well as through them. ஸோ இப்போ வந்து xylemக்குள்ளார தண்ணி வாட்டர் வந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களால வெளியே போக முடியாது, செல் வால் அங்கே இருக்காது. ஸோ வந்து நேராக செல்லுக்குள்ளாரே they are traveling through என்ன செல்லுக்குள்ளே போனாங்க அப்படின்னா என்ன பாத்வே?
செல்லுக்குள்ளார போனாங்கன்னா Simplest. In young roots, water enter directly into the xylem or tracheates. These are non-living conducts and are parts of the apoplast. இதே வந்து ரொம்ப யங்கராக இருந்தாங்க அந்த ரூட் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து நேராக வந்து ஜைலம்கே போயிடும். இந்த மாதிரி ரூட்லாம் இல்லை. அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, தீஸ் ஆர் நான் லிவிங் கண்டக்ட்ஸ். கண்டக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பைப் மாதிரி, இந்த மாதிரி பாத்வேலாம் இல்லாமல் நேராக ஒரு பைப் போட்டுருவாங்க, லைக் சாயில் டு xylem. And are some parts of the apoplast. The path of the water and the mineral into the root of vascular system is given in 11.7. Okay. என்ன கலர்ல இருக்கு டயக்ராம் எல்லாம்? சிம்பாத்ரிக் பாத்வே இருக்கா, சாரி சிம்பிளாஸ்டிக்கா, நேரா செல்லுக்குள்ளாரே டெஸ்மேட்டாக்குள்ள போய் எண்டோடர்மஸை தாண்டி ஜைலம்குள்ள போயிடுறாங்க. அண்ட் தென் அப்போபிளாஸ்ட் பாரு, செல் வால்லையே போய் கேஸ்பிரின் ஸ்டெப்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு அங்கே அதில் தாண்டி கேஸ்பிரின் ஸ்டெப்ஸ் தாண்டி they'll go inside the endodermis, அப்புறம் தான் they'll go into the xylem. அதுதான் கார்டெக்ஸ், கேஸ்பிரின் ஸ்ட்ரைப், பெரிசைக்கிள், ஃப்ளோயம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ. ஓகே, சம் பிளான்ஸ் ஹேவ் அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் associated with them that help in water and absorption. இந்த ரெண்டு பாத்வே தவிர்த்து அடிஷ்னலான ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சில பேர் வந்து இருக்காங்க. ஸோ they can carry the water and minerals directly to the xylem. A mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with the root system. இப்போ சில பிளான்ஸ், ஹையர் பிளான்ஸ்லாம் வந்து ரூட்ல வந்து ஃபங்கை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மைக்கோரிசான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் இருக்காங்க கூட. சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் எஸ், ரெண்டு பேருமே வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. சரி, ஃபங்கை எப்படி பெனிஃபிட் ஆகுது, அந்த பிளான்ட் எப்படி பெனிஃபிட் ஆகுது? மைக்கோரிசானா என்னது? இப்போதான் சொன்னேன் மைக்ரோசா அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னேன். ஃபங்கை ஃபங்கை சொல்ல. ஓகே ஓகே, ஒரு பிளான்ட்டோட ரூட் இதில் வந்து அசோசியேட்டாக இருக்குது மைக்ரோரிசா. ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன். எப்படி ரெண்டு பேருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகுது? ஃபங்கஸ்க்கு எப்படி பெனிஃபிட் ஆகுது, அப்படிலாம் இந்த பிளான்ட்டுக்கு எப்படி அது பெனிஃபிட் ஆகுது? ஃபங்கை இருக்கிறனால என்னவா இருக்கும்? முக்கியம் போயிது. பிளான்ட்ல வந்து இந்த ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம இருக்குமா? சரி, பிளான்ட்டுக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஆகுது? சரி, என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கை வந்து நைட்ரஜன் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்களா, நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பண்ணுவாங்களா. ஸோ அது வந்து அப்போ அவங்களுக்கு இதுவாயிடுது, ஹெல்ப் ஆயிடுது. பிளான்ட்டுக்கு வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நடக்குது. அது வந்து பிகாஸ் திஸ் இஸ் டன் பை ஃபங்கைனால. ஓகே, ஃபங்கைக்கு எப்படி அப்படின்னா ஷெல்டர் கிடைக்குதா, ஃபுட்டு கிடைக்குதா, மேலேருந்து ஃபுட்டு வருதா. ஸோ அந்த இது ரெண்டு சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷனில். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, என்னென்ன சொன்னால் அடிஷ்னலாக ஒரு இந்த அப்போபிளாஸ்க்கு வந்து அடிஷ்னலான அப்போபிளாஸ்டோ சிம்பிளாஸ்க்கு வந்து அடிஷ்னலான ஒரு ஆள் கிடைக்கிறாங்க. அப்போது என்ன ஆகுது, இப்போ இங்கே வந்து அப்போபிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே ரூட்லேருந்து அப்போபிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து உனக்கு மைக்ரோரிசா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னும் நிறைய வாட்டர் உள்ளே போகுமா, நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறது. அப்போபிளாஸ்டே எடுக்கிற தண்ணியை விட இப்போ மைக்ரோரிசா வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய கொடுக்குமா தண்ணியை. ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. The fungal filaments form a network around the root or they penetrate the root cells. The hyphae அப்படின்னா என்னது, பாடி ஆஃப் த ஃபங்கை தான் வந்து ஹைப்பே நம்ம சொல்லுவோம். சரியா, அவங்க வந்து த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருப்பாங்க. தட் இஸ் ஹைப்பே. have a very large surface area that absorb mineral ions and waters from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. ரூட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மைக்ரோரிசா வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ ரூட் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு அப்போபிளாஸ்டில் அமுச்சு விட்ரும். அப்போபிளாஸ்டில் இப்போ கொஞ்சம் தான் வாட்டர் இஸ் கோயிங் இன்சைட் த xylem. ஸோ வாட் திஸ் மைக்ரோரிசா டூ, தே அப்சர்வ் அ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் விச் தே சென்ட் இன் டு த ரூட். ஸோ அப்போ வந்து நல்ல பல்காக வாட்டர் போகிறாங்களா. And the fungus provide minerals and water to the roots. In the term, the roots provide sugar and N-containing compounds to the mycorrhiza. Some plants have an obligate association with the mycorrhiza. Obligate அப்படின்னா ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று சர்வை ஆகாது.
அதாவது obligate association. அப்போ வந்து இந்த மைக்ரோரிசானால வந்து நிறைய பேர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மைக்ரோரிசா இல்லை அப்படின்னா அந்த மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் மற்ற இதுவும் மட்டும் கிடையாது. they cannot survive. that is obligate association. For example, pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. Okay? Pinus seeds என்ன பண்ண முடியாது, reproduce பண்ண முடியாது if there is no mycorrhiza present under its soil, under its root. சரி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் 5 நிமிஷம்
எவ்வளோ இருக்குது இன்னைக்கு முடிச்சிடலாமா? இப்போ யார் அழைப்போம்? சரி, ஓகே. வாட்டர் மூமெண்ட் அப்பர் பிளான்ட். வாட்டர் மூமெண்ட் அப்பர் பிளான்ட் அப்படின்னா வாட்டர் மூமெண்ட் வந்து எப்படி மேலே வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்டர் ஆகுது. வில் see about that now. We looked at how plants absorb water from the soil and move it into the vascular tissues. எப்படி மூவ் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூட் அப்சர்வ் பண்ணுது and it enters into the xylem through two pathways. That is what is that? Apoplast and symplast. In some cases the help of mycorrhiza has also been utilized. So அது பார்த்துட்டோம். We now have to try and understand how this water is transported to various parts of the plant. Is the water movement active or still passive? Okay. இப்போ வாட்டர் வந்து xylemக்கு வந்துருச்சு கீழே. சரியா? xylemக்கு வந்துருச்சு from soil. ஓகே, xylemலேருந்து மேலே ரூட் எங்கே போகணும்? லீவ்ஸ்க்கு போகணும். அப்போ எப்படி போகும்? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகுமா, பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகுமா? பாசிவ்னா என்னது? ஆக்டிவ். ஆக்டிவ் அப்படின்னா லோவர்லேருந்து ஹையர். அப்போ லோவர்லேருந்து ஹையர் அப்படின்னா we need எனர்ஜி. பாசிவாக போக முடியாது. பாசிவில் வந்து எனர்ஜி கிடையாது. ஈஸியாக போகிறது தான் வந்து பாசிவ். ஸோ இப்போ வந்து கஷ்டப்பட்டு போகிறதுக்கு we need active, ATP. Since the water has to be moved up a stem against gravity, what provides the energy for this? அப்போ யார் வந்து இங்கே எனர்ஜி கொடுக்குறா? இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்க்கு அகேன்ஸ்டாக தான் போகணும். கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அப்படின்னா ஹையர் டு லோவர் தான். அப்போ அகேன்ஸ்ட் அப்படின்னா லோவர்லேருந்து ஹையருக்கு போகணும். யார் வந்து எனர்ஜி வந்து கொடுக்குறா இவங்களுக்கு? வில் சி. ரூட் ப்ரெஷர். As various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots, water follows and increases the pressure inside the xylem. என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ வந்து அயன்ஸ் வந்து நம்ம மினரல்ஸ் எல்லாம் சாயில் இருந்தால் the plant is taking the minerals. So minerals எல்லாம் வந்து வந்துருச்சு வாட்டர் கூட xylem கூட. ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு சாயிலேருந்து xylemக்கு வர வாட்டர் மினரல்ஸே வந்து ப்ரெஷர் மூலமாக தான் வராங்க. ஓகே, ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகுது? வாட்டர் ஃபாலோஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த ப்ரெஷர் இன்டு த xylem. xylem வர வந்து ப்ரெஷர் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. திஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரூட் ப்ரெஷர். ஏன் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க இதை? நெகட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரா பார்த்தோம். பாசிட்டிவ்க்கு வந்து கார்டன் ஹோஸ் பார்த்தோம். கார்டன் ஹோஸில் என்னது? தண்ணி புஷ் ஆகுது வருது. ஸோ அது பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியை வந்து ப்ரெஷர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒன்றும் ப்ரெஷர் போட்டு தண்ணியை இது பண்ணலை. தண்ணி இருக்குது, ப்ரெஷராக வந்து ஃப்ளோ ஆகுது உள்ள. சரியா? ஸோ அதனால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் வந்து ரூட் ப்ரெஷர். ரூட் ப்ரெஷர் அவ்வளோ இருக்கிறனால வந்து வாட்டர் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து xylemக்குள்ளே வந்துடுது. Inside the xylem. This positive pressure is called as root pressure and can be responsible for pushing up water to small heights in the stem. என்ன சொல்றாங்க? அப்போ ரூட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஹைட் வரைக்கும் தான் வந்து போக முடியும். ஆனால் டிஃப்யூஷனோட அதிகமாக போகலாம். டிஃப்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஆனால் ரூட் ப்ரெஷர் ஒரு சர்டன் பாதி வரைக்கும் போகலாம். அப்போ மீதி இருக்கிறது எப்படி போக முடியும் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரூட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். ரூட் ப்ரெஷர்னா என்னது? சாயிலேருந்து வர நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர் வந்து ப்ரெஷராக வந்து they will go inside the xylem which causes pressure there in the xylem also. So that pressure is known as root pressure. And this root pressure reaches up to a certain height only, not fully to the tip of the tree. We will see why. How can we see that root pressure exists? Choose a small soft stemmed plant on a day when there is a plenty of atmospheric moisture and cut the stem horizontally near the base with a sharp blade early in the morning. You will
soon see drops of solution ooze out of the cut stem. This comes out due to a positive root pressure. இப்போ நீ ஒரு செடியை கூட காம்பை கூட இது பண்ண லைக் உடைய இது கம் மாதிரி வெளியே வரும். ஸோ அது வந்து தான் ரூட் ப்ரெஷர்னால தான் அந்த கம்மு அந்த லைக் சொல்யூஷனே வந்து வெளியே வருது. ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதே மாதிரி ஒரு இதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அட்மாஸ்ஃபரிக் லைட்டில் வந்து வச்சிரு, அட்மாஸ்ஃபரிக்கில் ஒரு டே லைட்டில் வந்து வச்சிரு. டே லைட்டில் வச்சுட்ட பிறகு கொஞ்ச நாள் எடுத்து பார்த்தா, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீ எடுத்து பார்த்தா அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம்மில் அந்த காம்பு உடஞ்ச காம்புலேருந்து லிக்விட்ஸ் வந்து உனக்கு வரும். ஸோ அந்த லிக்விட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து அதில் வந்து ரூட் ப்ரெஷர் வந்து இருக்குது. அந்த லிக்விட் வெளியே வந்ததுக்கு ரீசனே வந்து because of root pressure only that fluid is coming out. You will soon see, okay, if you fix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudation. இப்போ ஒரு கப்பு மாதிரி நீ உள்ளே வச்சுட்டு அதில் இப்போ பாரு, இப்போது ஒரு ஸ்டெம் இதை வந்து உடச்சிட்ட, நீ இது ஏதோ ஸ்டெம்முன்னு வச்சுக்கலாம், இதை வந்து உடச்சிட்ட, இந்த இடத்த வந்து நீ வந்து ஒரு ஜாரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்க, ஜாரில் இன் அட்மாஸ்ஃபரிக்கில் லைட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்சம் நேரம் நீ எழுச்சி கிடச்ச அப்படின்னா இதுலேருந்து வர என்ன வரும், ஊசிங் ஆஃப் ஃப்ளூவிட், ஒரு லிக்விட் மாதிரி வரும். ஸோ அந்த லிக்விட் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து ரூட் ப்ரெஷர் வந்து இருக்குது. ஏன்னா ரூட் ப்ரெஷர் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து ஃப்ளூவிட் வந்து வெளியே வந்துடும். இதை வந்து நீ மெஷர் பண்ணணும், எவ்வளோ வந்திருக்கு நீ மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கப் இதில் வச்ச அப்படின்னா எல்லாமே கப்பில் ஸ்டோர் ஆகிடுமா, எவ்வளோ லிக்விட் வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்னா. ஸோ அதை வச்சு நீ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், ரேட் ஆஃப் எக்ஸுடேஷனா வெளியே வந்த லிக்விடை வந்து நீ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். Where are we? And also determine the composition of the exudates. Composition அப்படினா அதுல என்ன இருக்கு, what is the presence of the exudates, உள்ள என்ன composition இருக்கு அப்படினா we can find it out. Effects of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low and excess water collects in the form of the droplets. என்ன சொல்றாங்க அப்படினா இந்த ரூட் ப்ரெஷர் வந்து நீ மார்னிங் டைமில் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு இது கிடையாது, நைட் டைம்லையும் பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா இப்போ நைட் டைமில் இப்போ நிறைய கிராஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நிறைய கிராஸ் நைட்டை விட்டுடு, அடுத்த நாளைக்கு காலையில் நீ நடந்து போனோம் அப்படின்னா அதில் ட்ராப்லெட்ஸாக வருமா தண்ணி பார்த்துருக்கியா, காலையில் டைமில் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பார்த்தா அப்படின்னா வந்திருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து டியூ டு என்னது, ரூட் ப்ரெஷர்னால தான். ஸோ அப்போ நீ காலையில் டைமையும் யூ கேன் அப்சர்வ் த எக்ஸுடேஷன் தட் இஸ் அக்கர்ஸ் டியூ டு த ரூட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஆல்சோ அட் த நைட் டைம் கூட நம்ம வி கேன் அப்சர்வ் த ரூட் ப்ரெஷர். அதான் கிராஸ் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ராப்லெட்ஸ் arouse special openings of veins near the இது and leaves of many herbaceous plants. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. water ஃபார்ம்லேயே லாஸ் ஆகிறது பேர் வந்து guttation. வாட்டர் ஃபார்ம்லேயே லாஸ் ஆகுது. இப்போ சாலிட், இப்போ நம்ம டைஜஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ சாலிட் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற இன்டேக் ஆனாலும் ஃபீக்கல் மேட்டராக வெளியே போகுது. அப்போ சாலிட் வந்து லிக்விடாக தான் போகுது, செமி லிக்விடாக. ஆனால் இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, வாட்டராகவே வந்து லாஸ் ஆகிடுது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் guttation. ஸோ அப்போ ரூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா வாட் இஸ் ரூட் ப்ரெஷர்? கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் இஸ் ரூட் ப்ரெஷர்? என்ன ரூட் ப்ரெஷர்னா? சர்டன், அதுதான் ரூட் ப்ரெஷரே. அந்த ரூட் ப்ரெஷர் வந்து சர்டன் டிப்புக்கு தான் போகும், அதுக்கு மேலே போகிறது வேறு ஏதோ இது மெக்கானிசம், நம்ம அது என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ கட்டேஷன் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து வாட்டராகவே வந்து லாஸ் ஆகுறது வந்து கட்டேஷன். Root pressure can at best only provide a modest push in all over the process of water system. சொல்லிட்டாங்க ரூட் ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் போகும் அப்படின்னு. They are obviously do not play a major role in the water movement up tall trees. அப்போ வந்து இப்போ ரூட் ப்ரெஷர் எந்தெந்த பிளான்ஸ் நடக்கும், குட்டி குட்டி செடி மேபி ஹைட் லைக் திஸ் வந்து ரூட் ப்ரெஷர்னால வந்து வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். பட் பெரிய டால் ட்ரீஸில் வந்து ரூட் ப்ரெஷர் வந்து they don't take place. We'll see what is the replacement for this. The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chains of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tension created by the transpiration. Root pressure does not account for the majority of water transport. Most plants meet their need by transpiratory pull. அப்போ ஆன்சர் வந்து வந்துட்டு பாதி ஹைட் வரைக்கும் ரூட் ப்ரெஷரில் போனாலுமே மீதி யார் பண்ணுவா அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல் மூலமாக தான் வந்து இது நடக்குது. இழுக்கிறனால தான் வந்து புல்னானது இழுத்து போகிறோம், நம்ம வந்து லைக் புஷ் பண்ணலை, வி ஆர் புல்லிங் இட்.
யார் புல் பண்ணும்? மேலே எவாப்ரேஷன் நடக்குது. எந்த இடத்துல எவாப்ரேஷன் நடக்கும்? லீவ்ஸில் வந்து எவாப்ரேஷன். தட் இஸ் நோன் as loss of water from leaves is known as transpiration. வாட்டர் லாஸ். ஸ்டொமேட்டோலேருந்து வாட்டர் லாஸ் ஆகுமா? இல்லை. சரி, வாட்டர் லாஸ் வந்து ஸ்டொமேட்டோலேருந்து லாஸ் ஆகும். ஸோ தட் ப்ராசஸ் known as transpiration. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல் மூலமாக தான் வந்து வாட்டர் வந்து கீழேருந்து ரூட்லேருந்து மேலே டிப் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் வந்து போகுது. இப்போ வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இன் டீட்டெயில். Transpirational pull. Despite the absence of a heart or a circulatory system in plant, the upward flow of water through the xylem in the plants can achieve fairly high rates up to 15 meters per hour. How this movement is accomplished? என்ன சொல்லிட்டாங்க? 15 meters ஒரு 1 hourல வந்து 15 meters வரைக்கும் அவங்க போய் ரீச் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல்னால. அப்போ எவ்வளோ இது? முன்னாடி வந்து ஒரு டிஃப்யூஷன் வந்து ஒரு 50 நானோமீட்டரா இல்லை மியூ மீட்டருக்கு வந்து 2.5 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க. இவங்க பாரு 15 மீட்டர்ஸ்க்கே வந்து 1 hourலே they are covering it. அப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் இது. How this movement is accomplished? A long standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. Pushed or pulled? Yes. Most researchers agree that water is mainly pulled through the plant and that the driving force for this process is transpiration from the leaves. This is referred to as a cohesion tension transpiration pull model of the water transport. Cohesion அப்படினா என்னது? என்ன படித்தோம்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு 2 படித்தோம். அட்ஹர்சிவ் அண்ட் கோஹிசிவ். அட்ஹர்சிவ் அப்படின்னா ஹோல்டிங் டுகெதர், அது வந்து எல்லாம் ஒன்றா ஒட்டி இருக்கிறதுக்கு. இதே எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து இந்த பொரி உருண்டை பார்த்துருக்கியா? பொரி உருண்டை தனியாக பொரி இருக்குது, ஆனால் பொரி உருண்டைன்னு பார்க்கும்போது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கா? அதான் வந்து அட்ஹர்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒட்டி எல்லாம் இருக்காங்க, எதுவும் கீழே இது ஆகாமல். இதே வந்து அட்ஹர்சிவ் அப்படி கொஹிசிவ் அப்படின்னா அதை நான் சொன்னேன். இப்போ வாட்டரில் ஒரு கிளாஸில் நீ வாட்டர் ஆட் பண்ண அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் மட்டும் ஒன்று தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ அதுதான் வந்து கொஹிசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க? கொஹிசிவ் அப்படின்னா பிரித்து லைக் வி கேனாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெம். டென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு டென்ஷன்னா என்னது? ப்ரெஷர் கொடுக்குறதா வந்து டென்ஷன். டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல் வேணும் அகேன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் இழுக்கிறது. பட் வாட் ஜென்ரேஷன் திஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல்? இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்லே வந்து எப்படி நடக்குது, யார் அதை நடத்துகிறா அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாட்டர் இஸ் டிரான்சியன்ட் இன் பிளான்ஸ். டிரான்சியன்ட் அப்படின்னா டெம்பரரி. வாட்டர் ஒன்று அப்படியே ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இல்லை, அவங்க டெம்பரரி தான் இருந்துட்டு மற்றவங்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதுதான் டெம்பரரி. பட் லெஸ் தென் 1% ஆஃப் வாட்டர் ரீச்சிங் த லீஃப் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் பிளான்ட் க்ரோத். 100% வாட்டர் மேலே போனாலுமே 1% தான் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கும் அவங்க வளர்கிறதுக்கும் வந்து ஹெல்ப் ஆகுது. மீதி 98 to 99% வந்து யூஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷனாக எல்லாமே லாஸ் ஆகிடுறாங்க, வாட்டர் லாஸ் ஆகிடுறாங்க. படிப்போம். Most of it's lost through the stomata in the leaves and this water loss is known as transpiration. So வந்து photosynthesis வந்து எப்படி நடக்குது? 1% of waterலே வந்து அவ்வளோ photosynthesis food prepare பண்ணிடுறாங்க. And not only that, plants also has been growing. So growth and this photosynthesis is done only by the 1% of water which enters from the root to the tip. But remaining 98 to 99 it has been lost into the stomata which leads to transpirational loss. புரிஞ்சுட்டா? You have studied transpiration in earlier class by enclosing a healthy plant in a polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag. You could have also studied water loss from a leaf using cobalt chloride paper which turns color on observing water. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கன்னு சொல்றாங்க. பண்ணிருக்கியா? சரி, இப்போ இதான் ஒரு பிளான்ட்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதான் ஒரு பிளான்ட். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போது இதில் வந்து ஒரு பாலித்தீன் இதை வந்து கவர் பண்ணிடுவாங்க. நீ கவர் பண்ணி பார்த்த அப்படின்னா கவர் பண்ணிட்ட அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் நீ எடுத்த அப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாக வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குமா? பார்த்துருக்கியா? ஓகே, அதுதான் வந்து ஏன் அப்படின்னா வாட்டர் லாஸ் வந்து நடக்குது. ஓகே, சரி. அடுத்து வந்து transpiration. Any doubt in this transpiratory pull? Okay, can you tell me what is root pressure and transpiratory pull? What is root pressure? Root pressure? திருப்பி
ம் ஜைலமுக்கு போகிற அந்த வாட்டர் வந்து மினரல்ஸ் நிறையும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரெஷர் போட்டு ஜைலமுக்கு போகுது. ஜைலத்துல இருந்து ஒரு அப் டு சர்டன் போகிற இடம் போகும். அதுக்கு மேலே வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஃபுல் அது போகிறது வந்து டிரான்ஸ்பிரேட்டரி சாரி ரூட் ப்ரெஷர். நீ சொல்லு டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல் அப்படின்னு என்னது? ம் ம் தமிழ்லேயே சொல்லு. சபரிஷா நீ சொல்லு. டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல்னா எங்கேருந்து எங்கே புல் பண்ணுறது? வாட்டர் எங்கே புல் பண்ணுறது? டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல் நான் கேட்குறேன். நீ சொல்லு. ஒரு சர்டன் இதுல இருந்து புல் பண்ணி எப்படி புல் ஆகுது? அது எதனால புல் ஆகுது? அங்க ப்ரெஷர் இருக்கு. அது வந்து கோஹெஷன் டிரான்ஸ்பிரேஷன். அது ஓகே. அந்த எது நடந்த அந்த வாட்டர் லைக் டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்னது? சரி டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்னது? வாட்டர் லாஸ் ஃப்ரம் ஸ்டொமேட்டோலேருந்து வாட்டர் லாஸ் வந்து ஆகுது. அந்த வாட்டர் லாஸ் அந்த டிரான்ஸ்பிரேட்டரி தான் வந்து புல். அந்த வாட்டர் லாஸ்னால நடக்கிற புல் தான் வந்து டிரான்ஸ்பிரேட்டரி புல். அந்த இதனால வந்து வாட்டர் வந்து இழுக்குது. சரியா? சரி அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் பார்ப்போம். Transpiration is the evaporative loss of water by plants. It occurs mainly through the stomata. Besides the loss of water vapor in the transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through these stomata. Stomata வந்து water மட்டும் loss ஆகுது. Oxygen வந்து exchange ஆகும், carbon dioxide exchange ஆகும், or they will leave outside. Okay. Normally stomata are open in a daytime and closed during the night. ஏன் தெரியுமா? ஏன் ஸ்டொமேட்டோ வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க நைட் டைமில்? ஏன் அப்படின்னா காலையில் டைம் தான் வந்து அவங்க ஓப்பனாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் லாஸ் வந்து காலையில் நடக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த சன்லைட். நைட் டைமில் வந்து தேர் இஸ் நோ சன். ஸோ வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் லாஸ் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. இருக்கும் ரொம்ப மினிமல் ஆர் நத்திங். ஸோ தட்ஸ் வை த ஸ்டொமேட்டோ ஹஸ் பீன் க்ளோஸ் டியூரிங் த நைட் டைம்ஸ். Okay, the immediate cause of the opening or closing of the stomata is the change in the turgidity of the gut cells. Turgidity என்னது? எஸ் வெரி குட். ஒரு இது ஸ்வெல்லப் ஆகிடும். எவ்வளோ தண்ணி உள்ளே போனாலுமே அவங்க பல்ஜ் தான் ஆவாங்க. தே ஓன்ட் பர்ஸ்ட் ஆஃப் காட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. டர்ஜிடிட்டி ஆஃப் காட் செல்ஸ்னால் எப்படி இந்த செல் வால் பல்ஜ் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டொமேட்டோவை கவர் பண்ணி ஒரு இது இருக்காங்க, ஒரு காட் செல். டயக்ராமில் பார்த்தா அப்படின்னா தெரியும். ஸ்டொமேட்டோவை சுற்றி ஒரு காட் செல் இருக்காங்களா? ஸோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க? they will bulge up. The inner wall of the each guard cells towards the pore or stomatal aperture is thick and elastic. Stomatal aperture உள்ள இருக்காங்களா? காட் செல்ஸ்க்கு உள்ளார இருக்கவங்க வந்து டயக்ராமில் இருக்கு. காட் செல் இருக்காங்க, சைடில் 2 இருக்காங்களா? என்ன கலர் அது? கிரீன் கலர். அதுக்கு உள்ளார வந்து stomatal aperture. ஓகேவா? எங்க வரேன்? When turgidity increases within the 2 guard cells flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. இப்போ பாரு, இப்போ இங்கே ஒரு காட் செல்லு, இங்கே ஒரு காட் செல் இருக்காங்களா? இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப இன்சைடாக போயிடு, உள்ளே நிறைய போகிறாங்க. என்னன்னா காட் செல்ஸ் வந்து பல்ஜ் ஆகிடுது. ஸோ பல்ஜ் ஆகிறதுனால உள்ளே இருக்க ஸ்டொமேட்டல் அப்பேச்சர் எப்படி ஆகிடுது அப்படின்னா கிரெசன்ட் ஷேப்பில் ஆகிடுது. உள்ளே இடம் இல்லாமல் ஆகிடுது, பல்ஜ் ஆகிடுது. சரியா? இந்த மாதிரி வந்து ஆகிடுவாங்க. லைக் அப்போ ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும்ல, இப்படி இருப்பாங்க. Okay, because of the water entering into the guard cells. Okay, crescent shape la ஆயிடுறாங்க. The opening of the stoma is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell walls of the guard cells. Cellulose microfibril
are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stoma to open. இந்த guard cells உள்ளார வந்து லைக் கோடு கூட இருக்காங்க, அவங்க தான் வந்து ரேடியலாக இருக்காங்க. ரேடியல் அப்படின்னா இப்போ இதான் guard cellsனா இவங்களாம் வந்து மைக்ரோஃபிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரேடியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லாங்கிடியூட்லாம் ஏன் இப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வந்து இதுதான் ஈஸி, இது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் they are in radial shape, ரேடியலாக இருக்காங்க. ஓகேவா? இது பேர் என்ன உள்ள இருக்க பேர்? மைக்ரோஃபிப்ரில்ஸ். ஓகே, கார்ட் செல்ஸ்குள்ளார இருக்க ஒரு பார்ட் வந்து மைக்ரோஃபிப்ரில்ஸ். இவங்க ஏன் ரேடியலாக இருக்காங்கன்னா பிகாஸ் ரேடியலி only they can open the stomata easily. If they are longitudinal, it won't be much easier than this. When the guard cells lose turgor due to water loss, the elastic inner walls regain their original shape and the guard cells become flaccid and the stomata closes. அப்போ வந்து திருப்பி வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலான பொசிஷனுக்கு வந்துடுவாங்க. அப்போ வந்து இந்த திக் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து இருக்காது, எல்லாரும் வந்து இது தின்னாயிடுவாங்க. ஸ்டொமேட்டா வந்து திருப்பி என்ன ஆகுது? க்ளோஸ் ஆகிடுது. ஓகேவா? Usually, the lower size of the dorsiventral leaf has a greater number of stomata, while in the isobratral leaf they are about equal on both surfaces. Dorsiventral வந்து dorsiventral leaf அப்படின்னா என்னது? டைகாட்டிலிடன்ஸில் தான் டார்சிவென்ட்ரல் லீஃப் வந்து இருப்பாங்க. அதில் வந்து கீழே இருக்க இப்போ ஒரு லீஃப் இருக்குது, மேலேயும் கீழேயும் இருக்கா? மேலே முன்ன பின்ன இருக்கா? முன்னாடியை விட கீழே தான் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்டொமேட்டா இருக்குது இன் டைகாட்டிலிடன்ஸ் பிளான்ஸ். இதே வந்து ஐசோபேட்டல் அப்படின்னா மோனோகாட்டிலிடன் பிளான்ஸ்லோட லீஃப் வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரே சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா. ஓகே, transpiration is affected by external factors like temperature, light, humidity, wind speed, etc. Plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata. Plant oda factor வந்து எதை வந்து affect பண்ணுது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நடக்காது ஒழுங்கா. அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா நடக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ண தட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா. இப்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டானா லீஃப்ல வந்து எல்லா இடத்துலையும் லைக் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்தால் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நல்ல எஃபெக்டிவாக நடக்கும். ஒரு இடத்துல மட்டும் இருந்துட்டு இன்னொரு இடத்துல எடுக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் வாட்டர் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், இந்த இடத்துல அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு காசு. பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்டொமேட்டா வந்து எவ்வளோ வந்து ஓப்பன் ஆகுது, அது வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர். கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னது? கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இப்போ வந்து லைக் ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல, ஃபாரஸ்ட்லாம் அடர்ந்த காடு தான், அடர்ந்த மரங்கள்லாம் பெருசாக இருக்குது. அடர்ந்த காடு இருக்கனால குட்டி குட்டி செடியெல்லாம் வந்து சன்லைட் வந்து அதுக்கு வராது. ஸோ அதுதான் வந்து கெனோபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ பாரு, இப்போ இதான் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா இவ்வளோ ட்ரீஸ் இருக்குது, அப்போ ஃபுல்லாக வந்து மறைஞ்சிருதா, சன்லைட்டே இல்லை. அப்போ கீழே குட்டி குட்டி செடிங்கெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இதுதான் கெனோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் சன்லைட் இல்லைல்ல, கிடைக்காதுல்ல, கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, the transpiration driven accent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water. Enna physical properties? Cohesion enadhu? Mutual attraction between the water molecules. Adhesion அப்படினா water molecules க்கும் and the surface க்கும் இருக்க attraction தான் வந்து adhesion. Surface tension அப்படினா water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than in water in the gas phase. So that is surface tension. These properties give water the highest tensile strength. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல என்ன பண்ணுது? வாட்டருக்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்குது. வாட் இஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்? எனி ஐடியா? டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கேன், ரப்பர் பேண்ட் எடுத்தால் நல்லா இழுக்குதா, ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் இழுக்குது, அதுதான் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ வாட்டருக்கு இந்த டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்: கோஹிஷன், அட்ஹர்ஷன் அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். It is an ability to resist a pulling and has a high capillarity, and that is the ability to rise in the thin tubes. என்ன கேபிலரிட்டி அப்படின்னா வாட்டருக்கு இன்னொரு இது இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு பீக்கர் இருக்குது, பீக்கரில் வந்து லைக் டெஸ்ட் டியூப் வந்து நீ கவுத்து வச்சு, இது ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வச்சுக்கோ, வாட்டர் வந்து இங்கே போடுற, இந்த டெஸ்ட் டியூபில் வாட்டர் என்டர் ஆகிட்டு இதை விட ஹையாக வந்துடும். இதுதான் வந்து கேபிலரிட்டி.
சரியா? இப்போ இங்கே பாதி தண்ணி போட்டிருக்க, சாரி ஃபஸ்ட்டு test tube வந்து like upside down you have to place it and add water into the beaker, and automatically what happens, the water enters into the beaker and it rises to a greater level comparing to the beaker. So அதுதான் வந்து capillarity. In plants, capillarity is aided by small diameter of the tracheiry elements, that is the tracheids and vessel elements. இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா நம்ம படிப்போம் by tracheids and vessel elements எல்லாம். The process of photosynthesis require water. The system of xylem vessels from the root to the leaf can supply to the leaf vein can supply the needed water. Okay, leaf vein என்னது? leaf vein எஸ், ஒரு லீஃப்ல நீ எடுத்த அப்படின்னா நிறைய மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தான் வந்து என்னது லீஃபோட வெயின்ஸ். அது மூலமாக தான் வந்து எல்லா பார்ட் ஆஃப் த லீஃப்க்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கட்டும் வாட்டர் வந்து என்டர் ஆகுது. But what forces does the plant use to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed? parenchyma இப்போ வந்து லீஃபுக்கு வரைக்கும் வாட்டர் வந்துருச்சு, லீஃபுக்குள்ளார இருக்க parenchyma செல்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் போகணும். எது மூலமாக வாட்டர் போகும்? எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்னால? ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான். அப்போ எதுவா மூலமாக போகலாம்? எஸ், டிஃப்யூஷனால போகலாம். ஸோ இந்த parenchyma, collenchyma, sclerenchyma இதெல்லாம் உள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் புல்னால மேலே வந்துடுச்சு, அதுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து they can cover by diffusion. Okay. As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem. ஸோ அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக வாட்டர் வந்து ஸ்டொமேட்டோவில் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது, அதனால் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக டிரான்ஸ்பிரேட்டிவ் புல் வந்து நடக்குது. அது மாலிக்யூல் டு மாலிக்யூல் வந்து இன்ச் பை இன்ச் இழுக்குமா. ஓகே, லைக் ஃபோர்ஸாக இழுக்காமல் இன்ச் பை இன்ச் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் பை வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இட் வில் புல் to the leaf. Also, because of the lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the stomatal cavity and the intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. இப்போ நீ அட்மாஸ்பியரை கம்பேர் பண்ணல நம்மளோட பிளான்ட்ல தான் தண்ணி நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு காரணமும் அவங்க வந்து பாசிட்டிவாக இழுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. This creates a pull, that is transpiratory pull. Measurement reveals that forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift the xylem sized column of water over 130 meters high. Very important. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னால xylem எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து அவங்க வந்து இழுக்க முடியும் ஓவர் 130 meters ஹைட். சரியா? அவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்தாலும் they can pull. சரி, transpiration and photosynthesis we'll see in next class. Okay, any doubts till this?